انہوں نے یہ کہا ہے جو ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل کے اندر ہو رہا ہے یہ مینٹل ٹارچر ہے، آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں ٹوٹ جاؤں۔ ہمارے ساتھ جہاں پہ جو جیسے سارا کچھ بند ہے، ملاقاتیں ساری بند ہیں، فیملی کے ساتھ ملاقاتیں بند ہیں، اس وقت ان کو کتابیں نہیں دی جاتی، بچوں سے بات نہیں کرنے جاتی، اور سالٹری کنفائنمنٹ میں بشرا بی بی اور عمران خان دونوں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں یا بشرا بی بی ٹوٹ جائیں گے، ہم نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے کیونکہ یہ شرک ہے۔ اس لیے اس چیز کو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کبھی بھی اپنا سر یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکائیں گے۔ دوسرا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ تھا یحییٰ خان کے اوپر۔ فوج نے یحییٰ خان کو الیکٹ نہیں کیا تھا، فوج کے اوپر جب انہوں نے فوج کا کندھا استعمال کر کے یہ اپنی پوزیشن استعمال کی، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنا 10 سال اپنا اقتدار لمبا کروں گا، لیکن وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے ظلم کا نظام شروع کیا، اور جب یہ اس قسم کی چیز آپ ظلم کرتے ہیں اس کے نتائج دیکھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات جا رہے ہیں آپ اس پہ پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے جمہوریت، پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ تھا، تاکہ آپ پی ٹی آئی کو اس بہانے سے مکمل طور پہ کرش کر دیں۔ لیکن جب الیکشن ہوئے تو لوگوں نے پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا، اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے اور آپ نے دے دیا جو دوسری لوگ تھے جو سزا شدہ لوگ تھے ان کو آپ نے یہ دے دیا۔ پھر آپ نے یہ کیا کہ جو ججز تھے آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا، ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ 26ویں امینڈمنٹ میں لے کر آئے، اس امینڈمنٹ سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ان کو آپ نے کنٹرول میں لے آئے۔ تیسرا آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ آپ نے کنٹرول میں لے آئے، اور بڑے سال لگے تھے کہ ہماری میڈیا آزاد ہوئی، بڑے سال لگے تھے کہ جمہوریت اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی، اور بڑے سال جب سے پاکستان بنا ہے کہ جوڈیشری بھی اپنے آپ کو ایوالو کر رہی تھی۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزوں کو اس وقت آپ نے بالکل رول آف لا کو ختم کر دیا ہے، آپ نے جمہوریت کو ختم کر دیا ہے، اور آپ نے جو ہیومن رائٹس ابیوز ہے جو اس وقت پاکستان میں جو ظلم کی آپ نے داستانیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے افغانستان کے خلاف دھمکیاں دی ہیں ان کو، اس کے بعد آپ نے جو یہاں افغانی تھے ان کو دھکے دے کے تقریباً پاکستان سے ان کو نکالا گیا ہے، ان کے بچے وہ 3 نسلوں سے یہاں بیٹھے تھے ان کو نکالا گیا۔ پھر نہ آپ نے وہاں بمباری کی، آپ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہو اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آپ جو باہر لابیز ہیں جو اینٹی طالبان ہیں آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ ہیں وہ مجاہد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ باہر کی لابیز جو اینٹی طالبان ہیں یا جو باہر انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے کہ میں ہی ہوں جو اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کروں گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک میں نے پریڈکشن میں نے کی تھی الیکشن سے پہلے جب سب کا خیال تھا کہ پارٹی کرش ہو گئی ہے اور لوگوں کو آپ نے گھروں میں گھس کے کتنی آپ نے وہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تب میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات صحیح ہوئی 8 فروری کو۔ اب میں اگلی پریڈکشن آپ کو کر کے دینا چاہتا ہوں، اگلی یہ ہے کہ اب وہ وقت بڑی جلدی سے آ گیا ہے اور آ رہا ہے جس وقت پاکستان میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، اور جو آپ کے لوگ جو ناانصافی کی وجہ سے اب حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پاکستان میں وہی حال ہوگا جو سری لنکا میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور جو اب تھوڑے دن پہلے نیپال میں ہوا ہے۔ اور پاکستان کی حالات بہت تیزی سے ان وجوہات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، لوگوں کا ووٹ چوری کی وجہ سے
नाइंसाफी की वजह से बहुत तेजी से हालात उस तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है, जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात से कम हो गई है। उसका नतीजा क्या हुआ है? 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आपने जो पूरी अब तक का जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, आपने 3 साल में इस हुकूमत ने उतना ही कर्जा पाकिस्तानियों को उतने ही कर्जा डबल करके, मैं कह मैं 47 बिलियन था पहले, अब कोई 90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। आखिरी पैगाम इमरान खान ने अपनी पार्टी क़यादत को दिया है। अपनी क़यादत के लिए उन्होंने ये कहा है कि देखें, आप पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान ने कहा हमने पीटीआई की जो ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने लीगल रास्ते से अपने स्टोलन मैंडेट के लिए हम गए कोर्ट्स के अंदर, हमने वो वाला रास्ता इख्तियार किया जो लॉ के अंदर था। लेकिन और हमारी पीटीआई पार्टी ने कोशिश की कि इनके साथ कोलैबोरेशन करें, हुकूमत के साथ चलें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें आपके, लेकिन वो टाइम इस वक्त अब वो नहीं रहा। हाँ, उसके बाद आपके ये करने के बावजूद फस्तायत बढ़ती गई, जुल्म बढ़ता गया, आपकी सीटें थोड़े थोड़े करके ये रोज़ आपको 10-10 साल की कैद दे रहे हैं। थोड़ा सा बात होती है आपको नाअहल कर देते हैं, क्योंकि आप असेंबलियों में बात करते हैं, आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो आप ये समझ लें कि अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान जो आपके वोटर्स हैं, ये उनकी भी ये डिमांड होगी कि आप सही अपोजिशन करें। आप इन लोगों से डरे ना, क्योंकि आप जितना डरेंगे ये आपको और क्रश करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जितना मर्जी आप कोलैबोरेट कर लें, कोऑपरेट कर लें, आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा, इमरान खान ने कहा जिसने नहीं किया, जिसने अपोजिशन सही नहीं की, तो इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें इस वक्त तैयार हो रही हैं। अगर आपने सही अपोजिशन ना की तो सियासी कब्र इसलिए तैयार हो रही है क्योंकि लोगों की डिमांड है कि आप खड़े हों और आप उनकी लीडरशिप, लोगों को लीड करें जिनका मैंडेट चोरी हुआ था और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और आखिरी पॉइंट उनका इखलाकियात पे था। उन्होंने कहा जो इखलाकियात, जो सबसे बड़ी चीज़ तबाह हुई है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में, वो इखलाकियात है। पाकिस्तान में हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हमारी एक इस्लामी तर्ज है जिसके अंदर जंग के अंदर भी हमारी सुन्नत है। और ये बड़ा क्लियर है कि आपने जंग के अंदर भी औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को आपने बिल्कुल जंग में भी नहीं आप इनके ऊपर ना जुल्म कर सकते हैं, ना इनको जंग का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से 2.5 साल से घरों को तोड़ा गया है, उसके अंदर औरतों की बेहरमती की गई है, बच्चों को जेलों में डाला गया है, आपने सड़कों पे औरतों को घसीटा है, आपने बुजुर्गों को जेलों के अंदर डाला है। और ये जंग में भी जो चीज़ नहीं होती, जो दुश्मन को भी आप दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते, ये आज आपके अपने लोगों के साथ ये हो रहा है। और आपने इखलाकियात का क्या पाकिस्तान में हालात रहेंगे जब आप जुर्म जिनको कन्विक्शंस हुई हैं, जिनको आपको पता है कि उनके पास चोरी शुदा मैंडेट भी है और पाकिस्तान के ऊपर उनके इक़्तिदार की कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है कि उनका क्या पीछे उनके ऊपर किस किस्म के केसेस थे और किस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के केस, उनको आपने इक़्तिदार में बैठाया। जब आप वो इक़्तिदार में बैठेंगे तो पाकिस्तान की इखलाकियात भी आप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जब औरतों के साथ ये होगा, कहते जैसे हमारी पीटीआई की जो सपोर्ट करती थी उन औरतों के साथ हुआ, जैसे बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, जैसे मेरी फैमिली के साथ हो रहा है, ये इसका आप ये
एग्जाम्पल लोगों के सामने करना चाहते हैं कि अगर आप लोग डर के घर में नहीं बैठोगे तो ये देखो हम तुम्हारी औरतों के साथ क्या करेंगे। किसी की बीवी को कभी नहीं जेल की। और ये भी कहा कि किसी की बीवी को इस्तेमाल नहीं किया गया कि उनको जेल में डाल के इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो ये इमरान खान का पैगाम था, वो मैंने आप तक दे दिया। हाँ, और आखिरी चीज इमरान खान ने कहा है कि जो 27 का जलसा पेशावर में होना है, मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं डायरेक्ट लोगों को कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अपने कौम को कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान उसके अंदर हिस्सा ले। और आप और पार्टी को भी ये भी कहा है कि सारे मुत्तहिद होकर आप फोकस करें 27 के लिए।